प्रकृत में जितेबले मु टीवी रे देखिली शुणी देखी मु प्रकृत में चकित हो गली। सी जड़े साधारण लोक नुहति, सी जड़े सांसद। तेणु सांसद पदवी थी गोटे एत बड़ महात्मा रामकृष्ण नंद जहाँ को आमे पिलाटी बेलू प्रार्थना पढ़ी आसु आहे दयामय विश्व बिहारी जो प्रार्थनाटी ओडिशार प्रतिटी जेते शिक्षित मान सब अच्छा समस्त मन भितर गुंजरित होउथिबा से प्रार्थना प्रति ए प्रकार कटाक्ष ता आदौ स्फुरणीय नुहे। मु दृढ़ भाव निंदा करुछि एवं आमर जो रामकृष्ण स्मृति परिषद जो अच्छी बायु जो अच्छी आमे ए सांसद मुना खां वक्तव्य विरुद्ध रे ओलटपुर थाना रे आमे एफआईआर दायर करिछु। राज्यसभा सांसद मुना खां गिरफ हवा आमर दाबी। रामकृष्ण नंदन प्रति असम्मान बहु असह्य रामकृष्ण नंदन को असम्मान चलिब नाई। जातिर लेखक कवि रामकृष्ण नंदन असम्मान सहिबु नाई। राज्यसभा सांसद मुना खां गिरफ हेबा आमर दाबी। रामकृष्ण नंदन को असम्मान करबा मुना खां गिरफ हेबा आमर दाबी। रामकृष्ण नंदन को असम्मान करथिबा सांसद मुना खां गिरफ हेबा आमर दाबी। मुना खां सांसद गिरफ करबा आमर दाबी। आउ किंतु तांकर ए प्रकार जो अभिव्यक्ति ए प्रकार वक्तव्य सी कहे कौन घरे पाटितुंड करी रामकृष्ण नंद जाई कहीदे मोर धन जन लोड़ा नहीं सी जिते पाटितुंड करते सांसद मुना खां कौन से सी घरे थे ये कि प्रकार गोटे बाचालामी ये कि प्रकार गोटे पिलालियामी कथा सांसद सांसद मुहर एभली एक बाचालामी को मु दृढ़ भाव निंदा करुँ। समग्र ओडिशावासी निंदा करुँच। बाचालामी आदौ स्फुरणीय नुहे कि आदौ ग्रहणीय नुहे। परिवार पक्षर आज थाना एतला दि जाएगी। काली मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक परिवार लोक परिषद पक्षर भेटे जो माननीय नवीन पट्टनायक जो कहते कि जीरो टॉलरेंस तांकरी समय रे तांकरी सांसद एभली मंतव्य देइछन्ती जो परिवार लोक भेटिबे आपण भावुचंती कि तांको प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान हबो निश्चित भाव में निया दरकार। एभलिया मत कहली एभलिया मंतव्य आदि तो शोभनीय नुहे। आ एबे कोन मु सुनिली जे सी कोन गणमाध्यम रे भूल मागिजंती भूल मागेले मध्य जहा को आम गोटे ओडिया रे आज्ञा कथा नाही मु गोटे गोइठा मारदेबी तापर कहबी आज्ञा मोर भूल जाईछि मनुष्य टुकु मारिदेबी जज आगे ठिया कहबी आज्ञा मोर भूल जाईछि मु आपन गोटले न बही पडुछि। एभली हेले एभली घटना रे दोषी को कदापि छड़ा जिबा उचित नुहे। जो नवीन पट्टनायक सरकार अमल ये मंत्री तेणु ये से मंत्री से सांसद एक कहते मु आशा करुच्ची प्रति दृढ़तर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा उचित। यह ओडिशावासी देखिया अपेक्षा कर रहिले जे केतेबेले सांसद मुना खां उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। एई भली जो धाराटा यही विगत केते मास मध्य आरंभ होइछि। मधुसूदन को उत्कलमणि कहिबा एवं जने कि जो कि सिंह जो आप हलधर नायक जो विरोध करुले आम सुर राउतराय कहते सी भी सेमती गोटे कथा जे कहीं समाजर जो माने आग धाड़ीर नेता जहाँ को समस्ते आदर्श बोली भावुचंती से माने कहीं जे एभली बाचाल प्रकृतिर माने बुद्धि से माने बाहर करुछंती आकु जानि आज्ञा मु भारी चिंतित और ओडिशावासी मध्य चिंतित से माने कहीं ए प्रकार दुस्साहस करुछंती एई ओडिशार बरपुत्र मानक जो मानकर त्याग जो मानकर तितिक्षा जो मानकर बलिदान आम उत्तर पीढ़ी आम पूर्व पीढ़ी
ଏକ ଆଦର୍ଶର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଶ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ନେତାମାନେ ଆଜିକାର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜିକାର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କହିବି। ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟ ବିହାରୀ ଲେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆହ୍ୟଦୟମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆହ୍ୟଦୟମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଉପହାସ କରାଯାଏ এই ଯେଉଁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ ବ୍ୟତୀତ ଆକୁ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ କୌଣସି ନେତା ଏଇଭଳି କବି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆମର ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜାତିକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବଙ୍କର କଥା ହେଉ ଆମ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାଚୀ ତୀରରେ ଆମେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ଉଚିତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ସେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ସାଂସଦ ହେଇକି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେ ଭୁଲ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଦଳର ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା, ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇସ୍ୟୁ, ତାପରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା କଥା ବିନା କାହାକୁ କହିବା ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନଟା ଯଦି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯାହାକୁ ଗର୍ବ କରେ, ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟତୟା ପ୍ରାଚୀ ମାଟିରୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଛି ଦୀର୍ଘ 3000 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଯେଉଁ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ତାଭଳି এইଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କେବଳ ବହିଷ୍କୃତ କରାନଯାଉ ଏବଂ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ସହିତ ଇମିଡିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବି ଦରକାର, ତାହାକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି କବି ବା କୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କର କବିତା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏକ କବିତାକୁ ସେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଠାରୁ ବଡ଼ି ଅପମାନ ବୋଧହୁଏ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ତୁରନ୍ତ କଲେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ରହିଛି ତାକୁ ଭାଇଚାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ୟଦୟମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି କବିତାଟି ସେଠି ମାନେ କୌଣସି କେଉଁ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସର୍ବଧର୍ମୀୟ କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ରହିଛି ଆଉ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି, କ'ଣ କେମିତି ୟାକୁ କେମିତି ସରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ
जो आमर आमर जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड विश्व भातृत्व ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପରିଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ କାହାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମଣ ଅପରାଧ, ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଗ ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ା ମଣିଷର ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବାବେଗ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କ ପରିଚିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯାହାଙ୍କର ପରିଚିତି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉଟା ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କୁଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନନସେନ୍ସ କଥା, ମାନେ ଆର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ମାନେ ଯୋଉ ଏ କଥାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିରାଧାର କଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ବେସଲେସ୍ କଥା, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବେସଲେସ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁଜଲେସ୍ କଥା, ଯାହାର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ ତାଙ୍କର ଯେଥିରେ ପରିଚୟ ଆଣିଦେବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ନେବା ଦରକାର। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ଦରକାର। କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। NK Media, most trusted social media.